नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर भाग 10 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अभिप्सा पूजा सारी रोसई घर को जाई चाहा केमिति हुए संजू और सबिता ठारू बनैबा शिखिला। समस्त को चाहा सह घर आनी निमकी एवं मैदा पेटी सह दुदुरा पिठा देला। अमृत रूम रे थाई डाकिले चुटकी भाउजू कह मो रूम को चाह नहीं आसबे। संजू अभिप्सा हाथ को चाह कप बढ़ई दे कहले माँ जा ताकू चाह दे तू आसी चाह पी दे। छात उपरକୁ ଯିବା ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଭାରି ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଅଭିପ୍ସା ଆଜ୍ଞା କହି ଚା କପ୍ ସହ ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଅମୃତ ପାଖରେ ଥୋଇ କହିଲା ଚାହା ନିଅ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝିପାରୁନ କି ଚାହା ତ କେବଳ ବାହାନା ତୁମ ଫୁଲ ରହିଯାଇଛି ଯେ। अभिप्सा ड्रेसिंग टेबुल सामने बसी मुंडरू ओढ़ना काढ़ी चुट्टी देखईदेला। अमृत दुई दिन भली अभिप्सा चुट्टी रे फूल खोसी अभिप्सा कपाल चुमीदेले। अभिप्सा निज दुई पापुली रे अमित को मुह को तोली धरी कहला सकाळु सकाळु तुमर ए नियारा प्रेम भारी खुशी दिए मते। तुमे चाहा पियो मु आसुची। माँ कहिसंती छात उपरକୁ जीवी पाळंग पत्र तोलिबाकू। अमित कहले पाळंग पकोड़ा हेबो कि वाओ मो फेवराइट। अमृत पेटरे हाथ मारी अभिप्सा कहला सार एमिति तेल जिनिस सबु बेले खाइले ना पेट बाहरी जीव जे। अमित कहले बाहरु जिम जाई पुणी ठीक है जीव किंतु घरणी हाथरू सुआदिया खाइबा जे मिस करिबे सेगुड़ा हेबो नहीं। अरे जन्म हेजे खाइबाकू आउ ए डाइटिंग फाइटिंग चक्करे किए पड़िबो कहिलो किछि न खाई पेट सुखेई रहिबो। अभिप्सा कहला ओके बाबू तुमे चाहा पियो मु आसुछि। अभिप्सा प्लास्टिक रो डाला धरी चुटकी सह छात उपरକୁ जाऊ जाऊ कहले चुटकी जा रोसई घरे पिठा खाइबू। चुटकी रहीगला एवं अमृत अभिप्सा सह छात उपरକୁ गले। अभिप्सा छात उपरे पाद देबा मात्रे रंग बेरंग सुंदर फूल सह चढ़ई मानक खुशी एवं किचिरी मिचिरी शुणी खूब खुशी होईगला। छात उपरे छिड़ा होई सारा सहर उपरे आखि बुलाई आणु आणु अमृत अभिप्सार हाथ धरी पाळंग साग लागिथिबा कुंड आड़कू नहीं कहले एईटा मार हाथ तियारी बगीचा खूब सुंदर है ना। अभिप्सा से दिन राति रे छात उपर दृश्य को उपभोग करि पार नथिला तेणु मन भरी छात उपरे बुली आसी कहला ओहो एते सुंदर बगीचाटीए माँ करिसंती जे तारीफ न करी रही हेबनी। सतरे जेतेबेले क्लांति लागिबो बा अवसाद लागिबो माँकर एई सुंदर बगीचारे फूल मानक सह टिके बितेइले भल लागिबो। अमृत परिवार लागिथिबा कड़कू नहीं गोटिए गोटिए करी पाळंग पत्र छिड़ाऊ छिड़ाऊ कहले देख माँ केमिति फूलकोबी बंधाकोबी कोसला साग बनसाई आंब बिलाती जह्नी सबू लगाई जे। अभिप्सा परिवार सबको हाथ रे स्पर्श करी अमृत का सह पाळंग पत्र तोली तळकू आसिला। संजू बेसन रे लुण लंका गोलमरिच देई गोटिकिया पाळंग छाणी समस्त को देले। गरम पाळंग पकुड़ी सह चिली चटनी बेस मन भरी खाउथुआ बेले माछवाला डाक देला ए माउसी माछ नेब माछ माँ खाइब बापा खाइब नुआ बोहू आम निज हाथे रांधि परसी देब। संजू घरे ताही कहले रह रह सकाळु सकाळु केते रड़ी छाड़ुछु। सबिता और संजू माछ पाछिया नहीं बाहर को गले। उमेश कथा होई सारी नित्यकर्म सारी डाइनिंग रे आलू परोटा सह दही खाउथांती। मिता आसी गोटे विजिटिंग कार्ड बढ़ई कहला भाई तोर किए सांग आसीथिला तते खोजुथुला आमे कंपनी को पठेइथिलु हेले तू कंपनी रे नथिलु तो तेणु से विजिटिंग कार्ड दे जाइछंती। सोमेश कार्ड देखु देखु खुशी होई गले। खाइबा थाळरू बा हाथ रे फोन लगैले सेपड़ो जेतेबेले हालो सुभिला सोमेश कहले सीतांशु तू आसीथिलु काली केते वर्ष परे मने पड़ला मो कथा इते वर्ष कोठी रहिलु कौन करुछु शुभ केमिति अछि कह सकाळु सकाळु तो नंबर पाई बहुत खुशी लागुछि रे। सीतांशु कहले ओके चॉकलेट हीरो टिके ब्रेक ने गीत गाइला भली तापर प्रश्न पचारि जाउछु। अरे तते तो मु दुई थर खोजी फेरिछि किंतु तोर ठिकणा नथिला आउ ता भितरे शुभ सह मोर विवाह होई गला। शुभ बहुत कांदी थिला रे तते मिस करी। सोमेश कहले हाँ रे सेमिति किछि घटी जाइथिला मो जीवन रे तेबे छाड़े से सबू मो फुलेई भौणी एबे केमिति अछि कह आउ तुमे दुई जण एबे कोठी रहुच। सीतांशु कहले आमे एबे दुई जण दिल्ली JNU रे जॉब करूछु रे आउ तो गेली भौणी शुभ
ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଫୋନ୍ ବି ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦେବିନି। ତୁ ଆସେ ଆଗ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଭେଟିବୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଶୀତାଂଶୁ, ଆଜି ଏମିତି ଅଚାନକ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇହେବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମାସରେ ଯିବି ଦେଖା କରିବାକୁ। ତୁ ଖାଲି ଶୁଭକୁ ଫୋନ୍ ଦେ। ଶୀତାଂଶୁ କହିଲେ, ଆବେ ପାଗଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରୀରେ ଅଛୁ। ତୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲୁଣି ନା, କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। ଆସେ ଆଜି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆଉ ହଁ, ଅର୍ପିତାକୁ ଆଣିବୁ। ସୋମେଶ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପୁରୀରେ ଅଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଏ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୟାର। ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ବାହାରିଛି ଅର୍ପିତା ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ। ଯାହା ହେଉ, ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତୁମ ପୁଅକୁ ବି ଦେଖିଦେବୁ। ଶୀତାଂଶୁ କହିଲେ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରୁ? ଆସ ଆସ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରିହେବନି। କେଉଁଠି ଦେଖା ହେବ କହ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ କରିବି। ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ରଖିଛି, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୋଇଯିବ। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଗୀତା ଓ ମିତା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ସବୁ। ସୋମେଶ ଖାଇସାରି ନିଜ କାର୍ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ ଅର୍ପିତା ଘର ଅଭିମୁଖେ। ସୋମେଶ ଖାଇସାରି ହାତ ଧୋଇ ହୋଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ବାବା, ଆକାଶ ଏବଂ ଜିତୁ ଆସିବେ ଆଜି ଘରକୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମାଂସ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ମିତା ରାଜି ହେଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକାଶ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛି। ତ୍ରିଷାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୋମେଶ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ନିମିନା କହିଲେ, ସୋମୁ, ତୁ ରାତିରେ ଆସିବୁ ନା ରହିବୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଉ, ଭାବୁଛି ଆଜି ରହିଯିବି ପୁଅ ସହ ଟିକେ ଆଉ। ଏହାପରେ ମିତା ଗୀତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, କ'ଣ ଆଣିବି କୁହ? ଗୀତା କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁ ଯା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହ ଏନ୍ଜୟ କର। ସୋମେଶ କିଛି ନ ଭାବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲେ ପୁରୀ। ମିତା ଥାଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କଥାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ? ମିତା କହିଲା, ବାପା, ଭାଇର ଆଜିକାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପ୍ରେମ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇନି? ସବୁ ଭାଉଜର ନାଟ। ଆସିଲା ଦିନରୁ ଭାଇକୁ ଶିଖେଇ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏତେ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଭାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି କରିବ। ଗୀତା ଥାଇ କହିଲା, ବାପା, ଘରକୁ ଦିଟା ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବେ, ଭାଇ ମାଂସ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ଦେଲା, ନିଜେ କ'ଣ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଆଉ ଭାଉଜ ଗଲା ଦିନରୁ ଥରଟିଏ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଲେଣି ମିତା, ଗୀତା କେମିତି ଅଛ? ସାନ ବୋଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କି ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଣିଜୀ କେମିତି ଅଛି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ଛୁଆ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ନିମିନା ଥାଇ ବାହୁନା କାନ୍ଦ ପକେଇ କହିଲେ, ହଁ, ଏ ଘରେ ତ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ବାଟ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ ମା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସୁରବାବୁ କିଛି ନ କହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିଗଲେ ମାଂସ ପାଇଁ। ଗୀତା କହିଲା, ବାପା ବି ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି। ମିତା କହିଲା, ହଁ, ପୁଅ ଆଉ ନାତି ବି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ସକାଳୁ ଲିଜା, ଅର୍ପିତା, ଲୀନା ସମସ୍ତେ କାମ ସାରି ପେଟେ ପେଟେ ପଖାଳ ସହ ବାଡ଼ି, କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ବଢ଼ିଚୁରା ଖାଇ ମିନୁ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବୋଉ, ତୁ ଚାଲେ, ତୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋ। କିନ୍ତୁ ମିନୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ପିକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଲୀନା, ଭାଉଜ, ଆଜି ତୁମେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ଆଜି ଦିନ 10ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପଳେଇବି। କେଜାଣି ପୁଣି କେବେ ଆମର ଦେଖା ହେବ। ଭାଇ ବି କାଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇବେ। ମିନୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପିକୁ କହିଲା, ଖୁଡ଼ୀ, ବାପା ବୋଉ ଲାଗିଲେ ତୁମକୁ, ସବୁଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବ ଟିକେ। ମିନୁ ପିକୁ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଥୋଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଯାଅ ପୁଅ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇ ପିକୁ କହିଲା, ଆସୁଛି ରେ, ତତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। କେଜାଣି ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ। ଅର୍ପିତା ପିକୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ ଯେବେ ବି ଆସିବ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ। ପିକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିବ ରେ। ଏହାପରେ ପିକୁ, ଲିଜା ଏବଂ ରାଜାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ଆସୁଛି। ପିକୁକୁ ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ପୁଅର ଡାଇପର ସହ 2-3ଟି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପୁଅର ସେରେଲାକ୍ ଡବା ସହ ଟିକି, ଗିନା, ଚାମଚ, ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଲୀନାକୁ କହିଲା, ଲୀନା, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆସିବେ ନାହିଁ କି? ଲୀନା କହିଲା, ନାଇଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରି ବାହାରିବା ଭିତରେ ସୋମେଶ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ସିଧା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଏବଂ ସୋମେଶ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ସିଧା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ।
ଏବଂ ରାଜା ସହ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଭିମୁଖେ ପଠାଇଲେ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ସୋମେଶ ସବୁକିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ। କେବଳ ବାଟରୁ ଚିକେନ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇ ପଠାଇଲେ। ସୋମେଶ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶୀତାଂଶୁକୁ ଫୋନ୍ କରି ହୋଟେଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶୀତାଂଶୁ ଆସି ସିଧା ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଶୀତାଂଶୁ ଏବଂ ଶୁଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଶୁଭ ତ ସୋମେଶକୁ ଦେଖି ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ କହିଲା, ସୋମେଶ ତୁ ସତରେ ଆସିଛୁ? ସୋମେଶ ଶୁଭକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ସରିରେ, ମୋ ବାହାଘର ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଲି ଯେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସହ ଅର୍ପିତା ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନର ଏମିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ଯାହା ଏବେ ବି ଲେଉଟାଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସାହି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କେହି ବି ସାହା ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛୁ ବି। ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେଠାରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ସାରନ୍ତୁଣୁ। ଶୀତାଂଶୁ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଗଲା, ଆମକୁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲୁନି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଛାଡ଼ରେ ଭାଇ, ସେ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କେମିତି ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ମୁଠା ଭଲରେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ହଉ ଛାଡ଼େ, ଦୁହେଁ ବାଟରେ କଥା ହେବା ବାହାରେ ଏବେ। ଶୀତାଂଶୁ ଓ ଶୁଭ ବେଶୀ କିଛି ନ ପଚାରି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ। ସୋମେଶ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଦୁହେଁ ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ଫେରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ରୋମି ଖୁବ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମେରାଇନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରୋଡ଼ର ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଉପରେ ହାତ ଧୋଇ କହିଲେ, ଏଇ ଅର୍ପିତା, ଏତେ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁଛ କେମିତି? ମୋତେ ତୁମ ବିନା ଘର ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମାରୁ। ଅର୍ପିତା ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ପରି ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ରାସ୍ତାରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲ ନା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ପୁରୀରେ ରହିଯିବାକୁ। ଅମ୍ରିତ ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ହନିମୁନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେମାନେ ସିନା ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛେ ନା କ'ଣ? ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାଣି, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରେମରେ ପୁଣି ବୟସ କ'ଣ? ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ କିଏ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ? ଅର୍ପିତା, ତୁମର କ'ଣ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ପୁରୁଣା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିଲେ? ସୋମେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋମି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଜୋରରେ। ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ମୋ ଧନର କ'ଣ ହେଲା? ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉ ପିଆଉ କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ତୁମ ପୁଅ ବି ରାଜି ହେଉନି ତୁମର ଏମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପ୍ରେମକୁ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଟାଣି ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥୋଇ କହିଲେ, ମା କଥାରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ହିରୋ ନା? ଏବେଠାରୁ ମା ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲାଣି ନା? ସୋମେଶ ରୋମି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, ମୋ ବାବା ତା ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା, ଆଜି ରାତିଟା ପୁରୀରେ ରହିଯିବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଖାଲି ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୋର କିଛି ଆଣିନି ଯେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, କ'ଣ କିଣି ହେବନି ନା କ'ଣ? ତୁମେ ଖାଲି ହଁ ମାର ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା ଗାଲରେ ସୋମେଶ ହାତ ମାରିବା ଭିତରେ ଶୀତାଂଶୁ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କ କାର୍ ସେମାନଙ୍କ କଢ଼ରେ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଡୋର କାଚ ଖୋଲି କହିଲେ, ଓ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନା? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରେମ ତୁମେମାନେ କରିବ ନା, ଆମର କ'ଣ ଆଉ ବୟସ ଅଛି? ଶୁଭ କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଆମେ କିଛି ବି ଦେଖିନୁ, ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛୁ। ସୋମେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଭିତରେ ବି ଅର୍ପିତାର ହାତକୁ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖି ମୁଠେଇ ଧରିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ କୋଳେଇ ଧରି ସୋମେଶଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼େଇବାକୁ ନୀରବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରୋମି ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ ନିଦରେ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଠାରୁ ରୋମିକୁ ନେଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ଦରି ଉପରେ ଚକା ପକାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଲିଜା ଓ ଲୀନା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ପରିବା କଟାରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଚୁଲି ଲଗାଇ ଜିରା ରାଇସ୍ କରିସାରି ଡାଲି ବସେଇଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ଅଫିସର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଛୋଟ କାର୍ପେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ପକେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ପୁଅର ବିଛଣା କରି ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ତା ଉପରେ ତାର ଛତା ମଶାରୀ ରଖିଦିଅ, ଯେମିତି ତାକୁ ମାଛି କି ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଦେଖେ। ସୋମେଶ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ପାଖରେ ବସି ମସଲା କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲା।
सोमेश सह शीतांशु भी आगे आसिले रोषेई पाई। सोमेश राजा कहले भाई तुमे बस, शीतांशु मु सबू करदेबु जे। एहापरे सोमेश सार्ट ओह्लाई गछर डाଳରେ टांगी रोषेईरे लागिगले। शुभ भी झील मानक ग्रुप्रे मिसी काम करिला। सोमेश और शीतांशु को एमिति देखी अर्पिता, शुभ और लीना कहले ओहो एई माने जे पक्का रोषेइया, जी देखिब जानी परिबो। शीतांशु कहले तुमे माने बस, आज एमिति रोषेई हेब जे हाथ चाटी आंगुठी खाइदेब। तुमे झील माने तुच्छा को रोषेई घरे झालनाल होई सकाळु संझ जाए खुडुरु खाडुरु करुथिब जे ना कौन आमे खटुछु, एई देख रोषेई केमिति चट करी सरिब। एहापरे शीतांशु बीरपणिया देखाई सोमेश को कहले ओ हिरो तू खाली कही जा कौन कौन हेब, मु अध घंटारे करदेवी। हाँ एमाने आमको रोषेई देखई होउचंती आउ। शीतांशु को कथा सुनी शुभ, अर्पिता, लिजा, लीना समस्ते समस्वरे कहले हाँ भारी वीर देखई हेउच, तुमको आमे काटी कुटी जोगाड़ करदेबु, खाली छिड़ा हेई चामच हलई दे बाहादुरी। आम भली सकाळु उठी घर द्वार ओळेई पोछि समस्तଙ୍କ मन जानी रोषेई कले सिना जान तो झील मानक कष्ट। आमको एमिति किए काटी बाटी दे देले आमे 2 मिनिटे सारी देबु जे। शीतांशु कहले हौ हौ भाऊ खाओनी म, तुमे माने जो रोषेई कर जे छाड़ से कथा। भात बसैब, टहल मारिब, परिबा काटिब, तापरे मसला बाटिब, ए घर माउसी से घर पिउसी हेब, तापरे जाई रोषेई हेब। सेथिरे पुणी डाली अलणा भजा लुणिया। शुभ थाई कहला हेइटी अनेइल घर को चल। अर्पिता कहला शुभ बाबा झाड़ू करचुली जहा थिबो बाकी रखिब नाही जेमिति। सोमेश हसी देई कहले आरे मो चंडी दल सी मजा करुछि म, बस चुपचाप। एहापरे सोमेश पियाज लंका नहीं बेसन गोलाई लुण सोडा पकाई गरम गरम पकुड़ी कले, ता सह पनीर पकोड़ा करिले एवं पुअमान पाई चिकेन पकोड़ा करी बसी पड़ले खाइबा पाई। शीतांशु कहले अरे सोमेश सबु किछि ठीक जे, हेले माल होइथिले जमी थांता टिके। शुभ थाई कहला कौन कहल माल, हौ हौ केते ड्रामा करुछ कर, या भितरे सेतक भी अभ्यास हो गला ना कौन। शीतांशु हसी देले। राजा को पुओ कोड़े बसई दुहें बटर पनीर कोबी मसला सह चिकेन झोल माछ फ्राए बनई देले फटाफट। झील माने निज भितरे गपसपरे माती जाइथिले। पाखरे थिबा गुपचुप वाला देखी लीना कहला दीदी लो जीवा चाले गुपचुप खाइबाकू। सोमेश को चाहिए समस्ते। सोमेश कहले हाँ जाओ भल, से गुपचुप वाला ब्रांडेड गुपचुप वाला भारी फेमस गुपचुप वाला एबे परा देखिछि केते दामी चढ़ी रे हाथ पोछुची। जाओ जाओ आलू चकटी रूपा चढ़ी रे हाथ पोछि देउछि जे। लीना शुभ कहले छिलो किए खाइब थाउ। एहापरे काकुड़ी सालाड करी समस्ते खाई बसिले। सोमेश शीतांशु राजा सह सोमेश का ऑफिस पिला रहिले पछकू। सोमेश खुशीर मुहूर्त को निज कैमेरा रे क्लिक करिनेले। अर्पिता आमिष खाएनी तेणु साधा खाइला, अन्य माने माछ सह साधा भी खाइले। लीना लिजा चिकेन खाइले नहीं। खाई सारी समस्ते धोई होई पुओ मानकु बाड़ी देले। एतिक बेले शीतांशु कहले सोमेश सियाडिके टिके चाहा तो। सोमेश जेतेବେଳେ बुली पड़ी चाहिए देखिले 2 जण पुओ झियो गोटिए झाड़ी भितरे पसी अश्लील आचरण करुछंती एवं किछि बातरा टोका सेमानंकु दूररे थाई कमेंट मारिबा सह हुइसिल मारिबारे व्यस्त। सोमेश को प्रथमतः झियोटिए एमिति संस्कार भूली खुलम खुला अशोभनीय आचरण करिबा पसंद नथिला। द्वितीयतः से पुओ उपरे सोमेश रक्त चाउल चोबौथुले। एमिति गोटिए निरीह झियो को तेलेई फुसलेई एमिति सर्व सम्मुखरे तार इज्जत सह खेलिबा निहाती मूर्खामी अटे। सोमेश जल्दी जल्दी खाई देई से पुओ झियोंक निकट को गले। शीतांशु शीघ्र शीघ्र हाथ धोई हेई सोमेश काले कौन अनर्थ करिए होई तांको पछे पछे दौड़िले। सोमेश पिला दुहींक निकट को जाई कहले ए पुओ ए झियो तुम घर केउठी। छुआ दुहींकर जेमिति किछि फरक नथिला। सोमेश पुणी नम्र भावरे कहले ए छुआ मु तुम दुहींकु कहूची, मु रामचंडी थाना इन्स्पेक्टर लेंका बाबू अटे। छुआ 2 जण एबे निज निज ठारू दूरे झाड़ी झुड़ी छिड़ा हेले। सोमेश कहले तुम दुहींक घर केउठी। पुओटी कहला आम घर एइठारू 10 किमी हेब। सोमेश पचारे कौन पढ़ुच दुहें। झीटी डरी जाई कहला सार प्लीज प्लीज क्षमा कर दियंतु मते, मो घर लोक जानले मो पढ़ा बंद कर देबे। प्लीज सार मोर किछि भूल नहीं, सबु भूल यांकर। मु मना करुछि मते जबरदस्त राण पकई आनिले। सार प्लीज सार आउ आसीबी नहीं जमा। सोमेश कहले ओके ओके जाओ घर को
ବାପା ମା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ନାଁ ବଦନାମ କରୁଛ। ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ା ସରୁ, ତାପରେ ତୁମେ ତୁମ ପସନ୍ଦର ପୁଅ ସହ ଯେତେ ହସି ମଜା କରିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବ। ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଣ୍ଠିଏ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଚାଲ ମୋ ସହ, ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେବି, ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଝିଅଟି କହିଲା, ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସୋମେଶ ଝିଅକୁ ଡାକି ଅଟୋରେ ବସାଇ ଝିଅ ହାତକୁ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ଘରକୁ। ଝିଅଟି ଅଟୋରେ ବସିବା ପରେ ପୁଅଟି ଅଟୋ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବାବୁ ଧନ, ମାମୁଁ ଘର ହାୱା ଖାଇବୁ କି? ପୁଅଟି 2 ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସୋମେଶ ଅଟୋବାଲାକୁ ଯିବାକୁ କହି ପୁଅଟିକୁ ବୁଝାଇ ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ପାଠରେ ମନ ଦେବାକୁ କହି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଶୀତାଂଶୁ ଯାଇ ଅର୍ପିତା, ଶୁଭ ଓ ଲିଜା ଲୀନାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମ ଲେଙ୍କା ବାବୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଶୀତାଂଶୁଙ୍କ କଥାରେ ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରୋମି ଉଠି ଖେଳୁଥାଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଇ। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପିଲାକୁ କହିଲେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଆସିବା। ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯିବ, ଅର୍ପିତା ଓ ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହିଯିବୁ ଶୀତାଂଶୁ ଓ ଶୁଭ ସହ କିଛି ଟାଇମ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ଲୀନାକୁ କହିଲା, ଲୀନା ତୁ ରହିଯା ଆମ ସହ ଟିକେ। ଲୀନା ମନା କରି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହୋଇଛ, ମୁଁ କାହିଁକି କବାବ ମେ ହड्डी ହେବି ଯେ। ଅର୍ପିତା ଲୀନାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଭାଇ ଅଛି, ବାଗେଇ ସାଗେଇ କଥା ହୋ। ଲୀନା ରାଜାକୁ ଚାହିଁ ବାଁରେଇ କହିଲା, ଦିଦିଲୋ ତୁ ଯା, ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯେ, ମୁଁ ଭାଇ ସହ ଘରକୁ ଯିବି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ସାରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ସୋମେଶ ପୁରୀ ଗଲେ। 2 ଦିନ କାଳ ସୋମେଶ ପୁରୀରେ ରହି ଶୁଭ ଓ ଶୀତାଂଶୁଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବା ଭିତରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଘରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିତା ଓ ଗୀତା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା, ଭାଇ ଦିନକ ପାଇଁ କହି 2 ଦିନ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଗଲା, ଥରଟିଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଦିଦିଟା ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ସମୟ ଅଛି। ବାପା, ଆମେ କ'ଣ ଭାଇର ନିଜ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିଲେ ଭାଇ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା? ସୁରବାବୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ନିମିନା କହିଲେ, ସବୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମ। ତୁମର ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ହୀନସ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲ? ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମାଇ ଛୁଆ 2ଟା ସାବତ ମା ଛୁଆ। ନିମିନା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କହିଲେ, ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ବି କେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛି। ତା ବୋଉ ବୋଲି ସାରାଦିନ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଆରାମ ଦେବ, ଆଉ ବୋହୂ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ସାବତ ମା ବୋଲି ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଖଟିବି। ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ, ବୋହୂ ପରସା ଖାଇବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ମୁଁ କ'ଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ଯେ ଆଶା କରିବି? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ପରା ସାବତ ମା। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଲୋକ କହିବେ ସାବତ ମା ବୋଲି ରଖେଇ ଥୋଇ ଦଉନି। ନିମିନାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ଗୀତା ଓ ମିତା ବି ଯୋଗ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଛି। ବଡ଼ ବୋଉକୁ ଭାଇ ପୁରା ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଏ ଘରେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛି ଯେ। ବୋଉର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ? ସେ ବି ତ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ? ଭାଉଜ ବଡ଼ ବୋଉର ଠିକ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତ, ବୋଉର କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସୁରବାବୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ସୋମେଶ ଉପରେ। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ପୁଅ କେମିତି ଅଛି ରେ ମା? ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ବାପା ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବୋଉ, ସାନ ବୋଉ, ମିତା, ଗୀତା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସୁରବାବୁ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଥାଉ, କାହା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୋମୁ କେଉଁଦିନ ଘରକୁ ଆସିବ? ଅର୍ପିତାକୁ ସୁରବାବୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ନିଜ ଭାବନାକୁ ଚାପି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯିବେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କାହିଁ? କହିଦେ, କାଲି କାହିଁକି? ଏକାଥରେ ତୁ ଆସିବା ଦିନ ଆସିବ। ଏତିକି କହି ସୁରବାବୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା। ରୋମି ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ପିତା କିଛି ଲୁଚାଇ ନ ପାରି କହିଲା, ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ରାଗିକି ଏମିତି କହିଲେ। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆସିଲା ଦିନ ତ ବାପା ଭଲ ଥିଲେ, କାଲି ବି ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଭଲ ଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ନୋକିଆ ସେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ବାପା ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ନିହାତି ହେଇଛି। ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ହେଇଛି।
ଚାଲ ଆଜି ପଳେଇବା, ଆଉ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଅର୍ପିତା ମାନିଲା ନାହିଁ। ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝ, ନିହାତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାପା ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ରାଗ ବଢ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ପ୍ୟାକ୍ କର, ମୁଁ ଶୀତାଂଶୁ ଓ ଶୁଭକୁ କହିଦେଇ ଆସେ। ସୋମେଶ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଅର୍ପିତା ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସୋମେଶ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଶୁଭ ଏବଂ ଶୀତାଂଶୁ ଆସି ରୋମିକୁ କାଖେଇ ନେଇ ରୋମି ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସୁନାର ଲକେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ନାହିଁ, କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ଧନ ଲୋଭରେ ନିମିନା ଗୀତା ମିତା ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହରର ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀ କି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।